टू हिंदी रिविजन की कक्षा में आपका सुस्वागत. എന്റെ പേര് സജിത എസ്. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപികയാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ നിഷ, ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നെയ്യാർഡാം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹിന്ദി അധ്യാപികയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് 6 പാഠങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠം മാതൃഭൂമി. ആദ്യത്തെ പാഠം രാഷ്ട്രകവി മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്തിന്റെ ദേശസ്നേഹം നിറഞ്ഞ കവിതയാണ്. മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്ത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ കവിയാണ്? ദ്വിവേദി യുഗത്തിലെ. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രചനകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരുന്നു? നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. द्विवेदी युगीन रचनाओं में देशभक्ति, मानवतावाद, प्रकृति चित्रण आदि की प्रधानता दिखाई पड़ी. ആദ്യം നമുക്ക് കവിത ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. തുടർന്ന് ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है. सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है. नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है. बंदी जन खगवृंद शेषफन सिंहासन है. करते अभिषेक पयोध है. बलिहारी इस वेश की. हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की. जिसके रच में लोट लोट कर बिड़े हुए हैं. घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं. परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए. जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए. हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में. हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में. पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा. तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा. तेरे ही ये दे तुझी से बनी हुई है. बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई है. फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी. हे मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी. हे मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी. यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त जी मातृभूमि का वर्णन करते हैं. അതെ, എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്തജി നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നീലാംബർ പരിധാൻ ഹരിത തടുപ്പർ സുന്ദർ ഹെ. सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है. नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है. बंदी जन खगवृंद शेषफन सिंहासन है. करते अभिषेक पयोध है. बलिहारी इस वेश की. हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की. हमारी धरती पर आकाश रूपी नीला वस्त्र सुंदर लग रहा है. सूर्य और चंद्र धरती के मुकुट है. समुद्र कर्धनी है. नदियां प्रेम प्रवाह है. फूल और तारे आभूषण है. पक्षीगण मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं. शेष नाग का फण उनका सिंहासन है. मेघ उन पर अभिषेक करता है. कवि सर्वेश की इस सुंदर सगुण मूर्ति पर आत्मसमर्पण करते हैं. ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ. ചോദ്യങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിലോ ഒരു സെന്റൻസിനോ ഉള്ള ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളവ ആകാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാകാം. ചോദ്യങ്ങൾ വരികൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. धरती का परिधान क्या है? धरती का परिधान नीलाकाश है. मातृभूमि की करधनी या मेखला क्या है? मातृभूमि की करधनी या मेखला रत्नाकर है. मातृभूमि के आभूषण क्या है? मातृभूमि के आभूषण फूल और तारे हैं. मातृभूमि के मुकुट क्या है? मातृभूमि के मुकुट सूरज और चंद्रमा है. കവിതയിൽ നിന്ന്
കുറച്ചു വരികൾ തന്നിട്ട് ആശയം എഴുതാനും ചോദിക്കാം. ഈ ചോദ്യത്തോടൊപ്പം മറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? ईश्वर की. आभूषण का समानार्थी शब्द है मंडन. कभी मातृभूमि पर बलिहारी होते हैं, क्यों? मातृभूमि सर्वेश की साकार मूर्ति है, इसलिए कवि अपनी मातृभूमि के लिए बलिहारी होना चाहते हैं. കവിതാംശ का ആശയ വ്യക്ത करे ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. വരികളിലെ ആശയം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തുവല്ലോ. കവിതയുടെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ആശയ വ്യക്തകരെ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാം. കവി മാതൃഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചത്. ഇനി മാതൃഭൂമിയിലെ തന്റെ കുട്ടിക്കാലം കവി വർണ്ണിക്കുന്നത് കേട്ടുനോക്കാം. कवि मातृभूमि से अपना अटूट संबंध मानते हैं. बचपन में इस भूमि की धूल पर लूटकर वे बड़े हुए हैं. इसी धरती पर घुटनों के बल पर रेंग कर उन्होंने खड़ा होना सीख लिया है. बचपन में परमहंस के समान असीम आनंद भी उन्होंने इस धरती से प्राप्त कर लिया है. ഇവിടെയും മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. बचपन में वे कहाँ लौटकर बड़े हुए हैं? बचपन में वे मातृभूमि की धूल पर लौटकर बड़े हुए हैं. मातृभूमि से कवि का बचपन कैसे जुड़ा है? വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में, कवि ऐसा क्यों कहता है? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത ആശയത്തിൽ നിന്നും എഴുതാമല്ലോ. മാതൃഭൂമിയെ വർണ്ണിച്ച കവി തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കവി ഇനി മാതൃഭൂമിയെ അമ്മയായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കേൾക്കാം. पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? मातृभूमि मां के समान है. जिस प्रकार मां की ममता का प्रत्युपकार नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार मातृभूमि का भी प्रत्युपकार हम नहीं कर सकते. അവസാനം കവി മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്തജി നമ്മുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരത്തെ ആര് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്? കേട്ടുനോക്കാം. कवि कहते हैं यह देह तेरी है, तेरे ही जीव जल से सनी हुई है. अंत में मृत्यु होने पर यह निर्जीव शरीर तू ही अपनाएगी. हे मातृभूमि, अंत में हम सब तेरे ही मिट्टी में विलीन हो जाएंगे. അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് ഒരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എഴുതാൻ ചോദിക്കും. നമുക്ക് മാതൃക ഒന്ന് നോക്കാം. कवितांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें. पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरसार से सनी हुई है. फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी. हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी. प्रश्न सुनिए. खुलना शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? संज्ञा. तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? मातृभूमि की इसी मिट्टी में रहकर हम बड़े हो जाते हैं. यहाँ हर्ष से खेलते कूदते हम सब सुख पाते हैं, लेकिन अपनी माँ के समान मातृभूमि भी इसका मूल्य नहीं मांगती. मातृभूमि के उपकारों का मूल्य अपना जीवन देकर भी नहीं चुकाया जाता. കവിതാംശ की ആസ്വാദന ടിപ്പണി തയ്യാർ करे. ഇതിൽ ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. आस्वादन टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों की ओर ध्यान देना है? कविता एवं कवि की पहचान, काव्यधारा की पहचान, कविता का आशय ग्रहण एवं सार की पहचान, आशय का विश्लेषण, काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्तियों का चयन, अपने दृष्टिकोण की प्रस्तुति. इन सूचकों के आधार पर आस्वादन टिप्पणी लिखनी है. ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നതിനായി ഈ വരികളിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടാലോ. ഈ വരികൾ ഏത് കവിതയിലേതാണ്? മാതൃഭൂമി. ഈ കവിത എഴുതിയതാരാണ്? मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है. മൈഥിലി ശരൺ ഗുപ്തജി
ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ കവിയാണ്? द्विवेदी युग के। ദ്വിവേദി യുഗത്തിലെ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? द्विवेदी युग में कविता राष्ट्रीयता तथा समाज सुधार की भावनाओं से मुखरित है। देश प्रेम, मानवतावाद तथा स्वच्छंद प्रकृतिचित्रण आदि इस समय की विशेषताएं हैं। നമുക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്? मातृभूमि से। എന്തുകൊണ്ടാണ് മാതൃഭൂമിക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ നമ്മെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് കവി പറയുന്നത്? जिस प्रकार मां की ममता का प्रत्युपकार कर नहीं सकते हैं, उसी प्रकार मातृभूमि का भी प्रत्युपकार हम नहीं कर सकते। നമ്മുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരത്തെ അവസാനം ആര് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്? हमारा शरीर मातृभूमि की मिट्टी से बना हुआ है। मृत्यु के बाद इस शरीर को वो वापस स्वीकार करेगी। ഇനി ഈ പ്രധാന പോയിന്റ്സുകൾ ചേർത്ത് എഴുതി ആസ്വാദന ടിപ്പണി തയ്യാറാക്കും അല്ലേ? ഇതുപോലെ ആസ്വാദന കുറിപ്പുകൾ എഴുതാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം നോക്കിയാലോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്. पाठ का नाम है बेटी के नाम। 1947 മുമ്പ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനു മുമ്പ് മുഗളന്മാർ ദില്ലി ഭരിച്ചിരുന്നു. മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ബഹാദുർ ഷാ സഫർ. 1858 മുതൽ മരണം വരെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ റംഗൂണിൽ ജയിലിലടച്ചു. മകൾ കുൽസും ജമാനി ബീഗം ദില്ലിയിൽ തടവിലായിരിക്കെ തടവുകാരനായ തന്റെ പിതാവിന് രംഗൂണിലേക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു. അതിന്റെ മറുപടി കത്താണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം ബേട്ടിക്കെ നാം. നിന്റെ തടവിലായ അച്ഛന് നീ അയച്ചത് മകളെ ഒരു വിലാപകാവ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ബേട്ടിക്കെ നാം എന്ന ഈ കത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ്? ബാപ് और बेटी दोनों जेल में थे. बाप रंगून में है तो बेटी यहाँ दिल्ली में. उस बेटी ने पिता को एक चिट्ठी भेजी जिसमें अपने परिवार एवं देश की बुरी हालत का वर्णन हुआ है. इसलिए उस कैदी बाप को पुत्री का खत एक आंसूनामा ही लिखा. बादशाह ने पुत्र से पत्र बार बार पढ़वाया, फिर भी उसको करार नहीं आया. पिता की आंखें भीग गई. ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ये पत्र किसका है? ये पत्र बहादुर शाह सफर का है। पत्र किसके नाम पर है? पत्र कुलसुम जमानी बेगम के नाम पर है। कैदी बाप को अपनी बेटी का खत एक आंसूनामा था. क्यों? यहाँ पिता और पुत्री के पवित्र स्नेह संबंध की सूचना है. वे दोनों दूर दूर थे. बाप के कैदी होने के कारण आपस में मिल नहीं सकते थे. जिंदा कभी मिलने की प्रतीक्षा तक नहीं थी. बेटी की परेशानियों एवं दिल्ली वासियों की यातना का दर्द भरा चित्र खत में था. इसलिए बादशाह को बेटी का खत आंसूनामा जैसे लगा. ഇനി കത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കിയാലോ? ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ചോർത്ത് കരയുന്നുണ്ടാവും. അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഞാനും അവരെ കുറിച്ചോർത്ത് കരയുന്നുണ്ടെന്ന്. ഞാനിവിടെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവിചാരിതമായ മരണത്തിന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ബഹാദുർ ഷാ ഇങ്ങനെ മകളോട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? बहादुर शाह सफर बड़े देश प्रेमी है. अपने परिवार एवं देश से दूर रहते हुए वे अत्यंत दुखी हैं. दूसरों के प्रति उनके दिल में सहानुभूति एवं ममता है. अपने देश और देशवासियों के प्रति उनके दिल में सच्चा प्यार है. इसलिए ही कैद में रहते हुए भी वे अपने देश और परिवार वालों के बारे में सोचकर सदा खिन्न रहते थे. ബഹാദുർ ഷായ്ക്ക് ദില്ലിയിലെ ജനതയോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു. ദില്ലിയിലെ ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി ആയതിനാലാണ് തന്റെ രാജ്യം വേദനിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പം വേദനിക്കേണ്ടി വന്നത്. നമുക്ക് ദില്ലിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ? कितने बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई, कितनों के भाई बेटे बाप आदि फांसियों पर चढ़ गए, घर लूट लिए गए. ദില്ലിയിൽ തന്റെ വിചാരണ നടക്കുമ്പോൾ നാശത്തിന്റെയും തകർക്കലിന്റെയും അനേകം കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു. താനിവിടെ വന്നതിനു ശേഷം എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും പട്ടണവാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് രാജ്യസ്നേഹിയായ ചക്രവർത്തി
ബഹാദുർ ഷായെ വേദനിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം കേട്ടാലോ? बादशाह के खत के निम्नलिखित वाक्य पढ़े. 3 दफा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया. दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे. वे क्या एक नहीं जानते कि मैं भी उनको रोता हूँ. उपयुक्त वाक्यों के आधार पर बादशाह के चरित्र पर टिप्पणी लिखे. ചക്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ബാദഷാഹിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? प्यार करने वाला, सहानुभूति रखने वाला, सच्चा शासक, न्यायप्रिय, प्रजा के हितैषी, देश प्रेमी. ഇനി ഇവയെ വാക്യരൂപത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. बादशाह के चरित्रगत विशेषताएं. बादशाह परिवार वालों को और देशवासियों को बहुत प्यार करते हैं. उनसे बिछुड़े रखने से वे बहुत दुखी हैं. दूसरों के प्रति उनके दिल में सहानुभूति है. वे एक सच्चे शासक हैं. कैद में रहने पर भी वे अपने प्रजा के सुख दुख के बारे में सोचते हैं. वे न्याय एवं प्रजाहित के लिए अपने को समर्पित करने वाले हैं. बहादुर शाह सफर बड़े देश प्रेमी है. അന്യദേശത്ത് തടങ്കലിലായ ഈ അവസ്ഥയിലും മകളോടും ദേശവാസികളോടും ഉള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നു. മകളുടെ വിവാഹ സമയത്ത് പ്രമുഖ ഗസൽ രചയിതാക്കളായ ഗാലിബും ചൌക്കും ഘോഷയാത്രയുടെ സ്വീകരണ ഗാനം രചിച്ചതും അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കിനോനെ ബാരാത് കി അഗ്വാനി കെ സെഹരെ ലിഖേ थे. ഗാലിബ് ഓർ ചൌക്ക്. ഒരു ഡയറിയും ഇവിടെ ചോദിക്കാം. ഡയറി എഴുതുവാനുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. बेटी के नाम पढ़कर यह वाक्य पढ़े. खत क्या भेजा, मेरी जान आंसूनामा था. पत्र पढ़कर बादशाह खिन्न थे. उसके उस दिन की डायरी तैयार करे. सहाय संगे सुनिए. करवालों की सोच, दिल्ली वालों की सोच, अंग्रेजों की निर्दयता, बादशाह की विवशता. ഈ ഡയറി എഴുതാനുള്ള ആശയം ഗ്രഹിച്ചോ എന്നറിയാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടാലോ? ചക്രവർത്തി ആരുടെ വിലാപകാവ്യം അല്ലെങ്കിൽ കത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ബേട്ടി കാ ഖത്ത്. ചക്രവർത്തിക്ക് മകളുടെ കത്ത് വെറും ഒരു കത്തായിരുന്നു. ക്യാ വോ സിർഫ് ഏക് ഖത്ത് ഹേ, നഹി ആംസൂനാമാ ഥാ. കത്ത് വായിച്ച് ആരൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? മേ റോയ, ബേട്ടാ ഭീ റോയ. പിന്നെ ആരുടെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഡയറിയിൽ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? മേരി ബേട്ടി और परिवार वाले सब कितने दुखी होंगे. കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചക്രവർത്തി ഡയറിയിൽ എഴുതിയത്? मेरी जनता दिल्ली वाले उनकी क्या दशा होगी. ചക്രവർത്തി തന്നെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? मैं अब भी जिंदा हूँ. ചക്രവർത്തി ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? मगर मेरे लिए देश के लिए कितने लोग शहीद हो गए. ആരുടെ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ചാണ് ചക്രവർത്തി ഡയറിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്? ये अंग्रेज लोग इतने निर्दयी क्यों बन गए. ഇനി ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഡയറി ആകുമോ? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുൻപ് ഒരു ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഡയറിയുടെ മാതൃക കേൾക്കാം. തീയതി സൂചിപ്പിക്കണം. അനുഭവങ്ങളുടെ സൂചന ഉണ്ടാകണം. അനുഭവങ്ങളെ ക്രമമായി എഴുതണം. സംവേദനക്ഷമത ഉണ്ടാകണം. ഭാഷ ആത്മനിഷ്ഠമാകണം. ഇനി മാതൃക കേൾക്കാം. 10 सितंबर 1858. बेटी का खत. क्या वो सिर्फ एक खत है? मैं रोया, बेटा भी रोया. वो तो आंसूनामा था. मेरी बेटी, बीवी, परिवार वाले सब कितने दुखी होंगे. मेरी जनता, दिल्ली वाले, उनकी क्या दशा होगी. मैं अब भी जिंदा हूँ, मगर मेरे लिए, देश के लिए कितने लोग शहीद हो गए. एक खुदा, एक गुलामी की अवस्था कितनी बुरी है. अपने देश में ही कैद में ये अंग्रेज लोग इतने निर्दयी क्यों बन गए. अल्लाह इन पर क्षमा करे. ഇനി കത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം രംഗൂണിലെ ശോച്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മഴയിൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന പഴയ ഒരു കെട്ടിടം മാത്രം. അതിൽ 2-4 മുറികൾ ഒഴിച്ചാൽ മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല.
കത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ബഹാദുർ ഷാ മകളോട് പറയുന്നു, ഈ കത്ത് നിനക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം? बादशाह ने ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा है जो आखिर में दगाबाज और दूसरों के द्वारा भेजे गए जासूस सिद्ध हुए हैं, इसलिए उनके मन में शंका उभर आई। ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കത്ത് ചോദിക്കാം. കത്ത് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. बेटी के नाम पत्र पढ़कर रोहन अपने मित्र सोहन को एक पत्र लिखता है, वो पत्र तैयार करे। ഈ കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? रोहन हिंदी പുസ്തകത്തിൽ ഏത് പാഠം വരെ വായിച്ചു? മാതൃഭൂമി और बेटी के नाम तक पढ़ चुका. ഈ പാഠങ്ങൾ രസകരമാണോ? एक कितने सुंदर पाठ है. ഈ പാഠങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? दोनों में देश प्रेम प्रज्वलित हुआ है. बेटी के नाम കത്ത് രോഹന് സന്തോഷം നൽകിയോ? ये पत्र पढ़कर उसे बहुत दुख हुआ. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? इसके पीछे हजारों की कुर्बानी की कहानी है, अर्थात कितनों की जान के बलिदानों के फलस्वरूप स्वतंत्रता मिली. ഈ പാഠം എന്തിനുള്ള പ്രേരണയായി? इस पाठ से इतिहास पढ़ने की प्रेरणा मिली. ഇവ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കത്തിന്റെ വിഷയമായി. കൂടാതെ ഒരു കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ? പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അവയെ ക്രമപ്പെടുത്തുക, കത്തിന്റെ ഭാഷാ ശൈലി സ്വീകരിക്കുക, കത്തിന്റെ രൂപരേഖ ഉണ്ടാകണം, സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ കത്തെഴുതുക. ഇനി കത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക കേട്ടു നോക്കാം. കത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തായി സ്ഥാൻ ഓർ താരിഖ് എഴുതണം. ഇടതുഭാഗത്ത് സംബോധന എഴുതണം. സംബോധന എന്തെഴുതും? പ്രിയ മിത്ര. ഇനി കത്തിലെ വിഷയവസ്തു എഴുതാം. तुम्हारा खत मिला, पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने मातृभूमि और बेटी के नाम पढ़े. एक कितने सुंदर पाठ है. दोनों में देश प्रेम प्रज्वलित हुआ है. बेटी के नाम पत्र पढ़कर मुझे दुख हुआ. कितनों की जान के बलिदानों के फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली. इसके पीछे हजारों की कुर्बानी की कहानी है. ഉള്ളടക്കം കഴിഞ്ഞാൽ വലതുവശത്തായി സ്വനിർദ്ദേശം എഴുതണം. എന്തെഴുതും? ഇവിടെ സ്വനിർദ്ദേശ് തുമാരാ മിത്ര എന്ന് എഴുതും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഒരു ആത്മകഥാംശം ഇവിടെ ചോദിക്കാം. दिल्ली के अंतिम शासक 1858 तक रंगून में कैद में थे. 1862 में उनकी मृत्यु भी वहां हुई. मान ले मृत्यु के पहले उन्होंने आत्मकथा लिखी. उस आत्मकथा का अंश तैयार करे. ഒരു സംഭാഷണവും ചോദിക്കാം. ചോദ്യം നോക്കാം, കേട്ടു നോക്കണേ. बेटे ने पत्र 3 दफा पढ़कर सुनाया, फिर भी बाप के दिल को करार नहीं आया. पिता को सांत्वना देते हुए वो बातें करता है. दोनों के बीच का संभावित वार्तालाप तैयार करें. ഇനി ഒരു വാർത്ത തയ്യാറാക്കാനും ചോദിക്കാം. ആത്മകഥാംശവും സംവാദവും വാർത്തയുമൊക്കെ മറ്റു പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അതിന്റെ മാതൃക നോക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം ഏതാണ്? മേരെ ഭാരത്വാസിയോ. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവത്യാഗങ്ങളുടെയും ഫലമായി 1947 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി. ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിയിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാജ്യത്തിന് നൽകിയ പ്രസംഗമാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാഠം, മേരെ ഭാരത്വാസിയോ. ये किसका भाषण है? नेहरू जी का. नेहरू जी ने ये भाषण कब और कहाँ दिया? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की वेला में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराते हुए देश से यह अपील की थी. नेहरू जी कहते हैं कि सारी दुनिया सोते वक्त भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा. एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है. ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഈ നിമിഷം എന്ന് തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നെഹ്റുജി പറയുന്നു. ഏത് നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചാവും അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? दशाब्दों के कोशिशों के फलस्वरूप 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ. नेहरू जी कहते हैं कि अब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं. एक युग का अंत होता है और वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कर सकती है. भारत के इतिहास में अब कौन सा क्षण आ गया है? स्वतंत्रता की प्राप्ति से गुलामी के एक युग का अंत हो रहा है और एक नए युग की शुरुआत हो रही है.
सदियों से शोषित जनता को आज अपना अस्तित्व प्राप्त हुआ है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഭാരതീയർ എന്തു ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്? स्वतंत्रता प्राप्ति के इस अनोखे क्षण में हम भारतवासी समर्पण के साथ अपने देश और देश की जनता की सेवा और उससे बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। വേറൊരു ചോദ്യം, नेहरू जी किस प्रतिज्ञा की मांग करते हैं? नेहरू जी अपने देश और देश की जनता की सेवा से बढ़कर सारी मानवता की सेवा की प्रतिज्ञा की मांग करते हैं। പ്രസംഗത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അനന്തമായ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചും വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചുമാണ്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने क्या किया? भारत ने कभी भी अपनी अंतहीन खोज से दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने को शक्ति देने वाले आदर्शों को नहीं भूला. नेहरू जी के अनुसार भारतवासियों में किसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता है? भारतवासियों में अवसरों को समझने और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करने की शक्ति एवं बुद्धिमत्ता है. भारत की सेवा से क्या तात्पर्य है? भारत की सेवा से तात्पर्य है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना. इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना. ഇവിടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കേട്ടാലോ? नेहरू जी ने कहा, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए. हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति कौन है? उनकी महत्वाकांक्षा क्या है? हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी हैं। गांधी जी की महत्वाकांक्षा यह रही कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए. ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം അടുത്തിടപഴകുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ഉള്ളതാണ്, ഭാരതത്തിന്റേത് മാത്രമല്ല. സംക്ഷേപൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക പരിചയപ്പെടാം. ചോദ്യം കേൾക്കണേ. भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके. भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना. इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना. हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए. ഉപരിത്ത് കണ്ടുക സംക്ഷേപൺ കരെ. സംക്ഷേപൺ എഴുതാനായി തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജിനെ ഒന്നിലധികം തവണ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചെഴുതുന്നതിനെയാണ് സംക്ഷേപൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാസേജിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോദ്യോത്തര രീതിയിൽ ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കാം. നെഹ്റു ജി എന്ത് പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? नेहरू जी कहते हैं कि हमें अपने वचन को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना है. ഭാരതത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? लोगों की गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता आदि को मिटाकर भारत की सेवा करनी है. ഗാന്ധിജിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? गांधी जी की महत्वाकांक्षा है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए. ഇനി ഈ ഉത്തരങ്ങളെ ചേർത്ത് സംക്ഷേപണമാക്കി കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ശീർഷകം തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. नेहरू जी का आह्वान. नेहरू जी कहते हैं कि हमें अपने वचन को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना है. हमें लोगों की गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता आदि को मिटाकर भारत की सेवा करनी है. गांधी जी की महत्वाकांक्षा है कि हर एक अंग से आंसू मिट जाए. സംക്ഷേപം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേൾക്കാം. ഖണ്ഡികയുടെ ആശയം ഗ്രഹണം, ആശയത്തിന്റെ വിശകലനം, ചോദ്യോത്തരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആശയങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചുരുക്കി എഴുതുക. ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും വാർത്താലാപം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം കേട്ടുനോക്കാം. नेहरू जी का भाषण पढ़कर जूही अपने मित्र सावंत से इसके बारे में बताता है. वो वार्तालाप तैयार करे. सहाय संकेत नेहरू जी के सपने, मानवता की सेवा, स्वतंत्र भारत का महान निर्माण, भारतीयों का दायित्व. ആദ്യം വാർത്താലാപ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സന്ദർഭത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ,
സന്ദർഭോചിത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സന്ദർഭോചിത സംഭാഷണവും ഭാഷാശൈലി തിരഞ്ഞെടുപ്പും, ശരിയായ ആരംഭവും അവസാനവും, സ്വാഭാവിക സംഭാഷണം. ചോദ്യോത്തരത്തിലൂടെ സംവാദത്തിന്റെ ആശയം ഗ്രഹിച്ചോ എന്ന് നോക്കിയാലോ? ജുഹി ഏത് പ്രസംഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സാവന്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭാരത് की स्वतंत्रता प्राप्ति की वेला में नेहरू जी का दिया भाषण. സാവന്ത് ആ പ്രസംഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? नहीं, ജുഹിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രസംഗം കിട്ടിയത്? वह भाषण उसकी हिंदी पुस्तिका में है. ഏത് പ്രതിജ്ഞയെക്കുറിച്ചാണ് നെഹ്റുജി പറയുന്നത്? मानवता की सेवा की प्रतिज्ञा. ആരുടെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് നെഹ്റുജി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്? पीड़ित लोगों की सेवा करने का. സ്വപ്നം എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്നാണ് നെഹ്റുജി പറയുന്നത്? പരിശ്രം से. ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ഉള്ളടക്കമാക്കി ഈ വാർത്താലാപ് എഴുതാം. ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കത്തിന്റെ ചോദ്യം നോക്കാവോ? नेहरू के भाषण से प्रभावित एक छात्र स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्षों के बाद भारत के विकास पर सपना देख रहा है. उस सपने का वर्णन करते हुए छात्र अपने मित्र को पत्र लिखता है. वो पत्र तैयार करे. सहाय संकेत सुनिए. भारत के विकास की प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी, विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार, पड़ोसी देशों से दोस्ती, सभी को शिक्षा एवं नौकरी का अवसर. കത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക നാം ബേട്ടിക്ക് നാം എന്ന പാഠത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടു. അതേ മാതൃക പിന്തുടരുക. ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഷൺ എഴുതാൻ ചോദിച്ചാലോ? ചോദ്യം നോക്കാം. सूचना नेहरू जी के भाषण का एक वाक्य पढ़े. हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए. इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एक भाषण तैयार करें. ഇതിന് സഹായ संकेत भी है. सुनिए. भारत की वर्तमान सामाजिक स्थिति, देश के रूप में भारत का विकास, हमारा कर्तव्य एवं दायित्व, भारत का महानिर्माण. ഭാഷൻ അടുത്ത പാഠത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് മാതൃക കാണാം. ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഇനി അനുവാദ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ആശയം ഗ്രഹിക്കൽ, ഹിന്ദിയിൽ തർജ്ജമ, ഹിന്ദി ഭാഷാ ശൈലി സ്വീകരിക്കുക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അനുവാദം ചെയ്യാൻ. ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എസ്സേ അല്ലെങ്കിൽ നിബന്ധ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुत करने के लिए आजादी के बाद का भारत विषय पर एक निबंध तैयार करें. सहाय संकेत. संविधान और उसका विकास, भारत में विकास का आरंभ, भारतीय राजनीति में नए बदलाव, भारत की विदेश नीति. ഒരു ആലേഖ് അതായത് ലേഖനം ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചോദ്യം കേട്ടാലോ? स्वातंत्र्योत्तर भारत के विकास की यात्रा विषय पर एक आलेख तैयार करें. സഹായ സംഗീത് നോക്കാം. महिला और बाल विकास, गरीबी का उन्मूलन, कल्याणकारी योजनाएं, സാമാജിക് സുരക്ഷ. ആലേഖ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേൾക്കാം. ആമുഖം ഉണ്ടാകണം. പോയിന്റ്സ് വികസിപ്പിച്ച് ക്രമമായി എഴുതണം. നമ്മുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം. ഉപസംഹാരം ഉണ്ടാകണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാലോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്. അടുത്ത പാഠം ഏതാണ് ടീച്ചർ? സുരിനാമി പെഹ്ലാ ദിൻ. സൂരിനാമിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അവിടെ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ മഹത്വവും ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ये किसकी रचना है? ഹിമാൻഷു ജോഷിക്ക്. ये किस विधा की रचना है? സഫർനാമ. ലേഖകൻ ശ്രീ ഹിമാൻഷു ജോഷി പാഠത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രസീലിന്റെ പ്രാകൃതിക സവിശേഷതകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നു. ടീച്ചർ, ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. विमान से छांगने पर क्या क्या दिखाई पड़े? विमान से छांगने पर नीला जल, काले घने बादल और दूर कहीं हरियाली के चिंडे आदि दिखाई पड़े. സഫർനാമയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദി ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയതെന്നും ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ അത്ഭുതാവഹമായ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും ഹിമാംശു ജോഷി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കരാർ തൊഴിലാളികൾ ഹനുമാൻ ചാലീസ, രാംചരിത് മാനസ് തുടങ്ങിയ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഷയും സംസ്കാരത്തെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേട്ടാലോ? तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा किसको? हनुमान चालीसा, रामचरित मानस,
आदि धर्म ग्रंथों को यहाँ से ले गए। हिंदी भाषा और संस्कृति को तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा। അടുത്ത ഭാഗത്ത് ലേഖകൻ ഹിമാംശു ജോഷി 7ാമത് വിശ്വഹിന്ദി സമ്മേളനം എന്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ആണ് സുരിനാമിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നും ആരൊക്കെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തി എന്നുമുള്ള സൂചന നൽകുന്നു. നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം. 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है. भारत के अलावा अनेकों देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं. പരാമാറിബോ പട്ടണം ലേഖകൻ ഹിമാംശു ജോഷിക്ക് ഭാരതത്തിലെ പട്ടണമായി തോന്നി. എന്താകും കാരണം? നമുക്ക് കേട്ടാലോ. इस देश की आबादी लगभग 4.5 लाख है, जिसके 37% लोग भारतीय मूल के हैं. सर्वत्र भारतीय ही भारतीय दिख रहे हैं. सब कहीं भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं भाषा का प्रतिबिंब देखा जाता है. इसलिए लेखक को पारामारिबो शहर सूरीनाम ही नहीं, एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है. 2003 ജൂൺ 6 മുതൽ 9 വരെ സുരിനാമിൽ വിശ്വഹിന്ദി സമ്മേളനം നടന്നു. ഇനി ലേഖകൻ 7ാമത് വിശ്വഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായ രാഷ്ട്രപതി റൊണാൾഡോ വെനിസ്യാന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ച ഭാരതവുമായുള്ള ഗാഢബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. സൂരിനാമിൽ ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഹിന്ദി സിനിമകളും സംഗീതവും ഒരു പ്രത്യേക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു സൂരിനാമികൾക്കും ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളോട് ശക്തമായ അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന് രാഷ്ട്രപതി തന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. सुरीनाम में हिंदी का प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों तथा संगीत की भूमिका क्या थी? सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में खासकर हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का विशेष योगदान रहा है. हिंदी चलचित्रों के प्रति भारतवंशियों का ही नहीं, अन्य सूरीनामी लोगों का भी गहरा लगाव है. ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കാം. लेखक विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए परामारिबो पहुंचे. सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के बाद लेखक की बातचीत किसी भागीदार के साथ होती है, वो बातचीत लिखे. सहाय संकेत भी है. सम्मेलन का अनुभव, राष्ट्रपति का भाषण, हिंदी का प्रचार. ബാത്ചീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താലാപ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും ഒരു മാതൃകയും നമ്മൾ മേരെ ഭാരതവാസിയോ എന്ന പാഠത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം. വിശ്വഭാഷാ കെ രൂപ് മേ ഹിന്ദി കാ പ്രചാർ പ്രസാർ വിഷയ പർ ഭാഷൺ തയ്യാർ കരെ. ഇതൊരു സ്പീച്ച് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ്. സഹായ സംഖ്യ സുനിയെ. संसार की सबसे बड़ी भाषाओं में एक, सांस्कृतिक विकास में सहायक, विश्व सौहार्द का संवाहक, बोलचाल में आसान. ഒരു പ്രസംഗം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേൾക്കണേ. ആമുഖമുണ്ടാകണം, തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിനെ വികസിപ്പിച്ചെഴുതണം, വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം, അഭിപ്രായത്തെ സമർത്ഥിക്കണം, പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലിയും ഉണ്ടാകണം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഭാഷണം എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്ററിന്റെ ചോദ്യം നോക്കാം. 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन सुरीनाम में होने वाला है, उसके लिए एक आकर्षक पोस्टर तैयार करें. ഒരു പോസ്റ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കിയാലോ. കേട്ടു നോക്കാം. ഏതിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് എഴുതേണ്ടത്? വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളൻ. എത്രാമത്തെ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് എഴുതേണ്ടത്? 7വാം വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളൻ. ഈ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു? സൂരിനാം. എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് നടക്കുന്നത്? ജൂൺ 6 से 9 तक. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? രാഷ്ട്രപതി. പോസ്റ്റർ എഴുതുമ്പോൾ പൊതുവായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേൾക്കാം. പോസ്റ്ററിന്റെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ വാക്യമോ വാക്യത്തിന്റെ അംശമോ ആകാം. ആകർഷകമായ രൂപം ഉണ്ടാകണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ. സൂർദാസ് കെ ദോ പദ് യഹാം പഠ്നെ കോ ഹെ. ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ സുവർണകാലമാണ് ഭക്തികാലം. ഭക്തികാലത്തിലെ കൃഷ്ണഭക്തി ശാഖയിലെ പ്രമുഖ കവിയായിരുന്നു സൂർദാസ്. ഭക്തികാലത്തിലെ ശോഭ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യ ഭാഷയാണ് ബ്രജഭാഷ. सूरदास के 2 पद यहाँ है, मेरे लाल हे कान्हा. मेरे लाल में बालकृष्ण की सुंदरता का मनोहर वर्णन किया है. സൂർദാസിന്റെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ താരാട്ടുപാട്ട് നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം. सुतमुख देखी जसोदा
सुत मुख देखी जसोदा भूली, हर्षित देखी दूध की दतिया, प्रेम मगन तनु की सुधि फूली। बाहिर ते तब नंद बुलाए, देखौं धौं सुंदर सुखदाई। तनक तनक सी दूध की दतिया, देखौं नैन सुफल करवाई। आनंद सहित मेहर तब आई, मुख चितवन दो नैन अघाई। सूर श्याम किलकत द्विज, देखो मनु कमल पर बीज जमाई। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का भाव देखेंगे। अपने बेटे का मोहक चेहरा देखकर माता यशोदा बहुत खुश हुई। आह्लाद के साथ बेटे के दुधिये दांतों को देखकर लाड प्यार में वो अपने आप को भूल जाती है। यशोदा बाहर खड़े अपने पति को बुलाती है और पुत्र का सुंदर सुखदायी रूप देखने को कहती है। पुत्र का सुखदायी रूप देखकर यशोदा कहती है कि उसके छोटे छोटे दुधिये दांतों को देखने पर नयन सुख प्राप्त हो जाता है। पत्नी की बातें सुनकर आनंदित नंद अंदर आए। उनके मुख एवं चितवन खुशी से भर गए। सूरदास कहते हैं कि किलकारी करने वाले कृष्ण के दांतों को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल पुष्प पर बिजली जम गई हो। തന്റെ പുത്രന്റെ മനോഹരമായ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ യശോദാമ്മയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. മകന്റെ പാൽപ്പല്ലുകളോടുകൂടിയ മനോഹരമായ ചിരി കണ്ട് ആ അമ്മ തന്നെ മറന്നുപോയി. യശോദ പുറത്തുനിന്ന് നന്ദഗോപുരെ വിളിച്ച് ആ സന്തോഷം നൽകുന്ന സുന്ദരമായ മുഖം കാണുവാൻ പറയുന്നു. പാൽപ്പല്ലുകളോടുകൂടിയ കൃഷ്ണന്റെ സുന്ദരമായ രൂപം കണ്ട് യശോദാമ്മ തന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സുഖം തരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിതെന്ന് പറയുന്നു. പത്നിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സന്തുഷ്ടനായി അകത്തേക്ക് വരുന്ന നന്ദഗോപുരുടെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുന്നു. കളിച്ചിരിയുമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ പാൽപ്പല്ലുകൾ കണ്ടാൽ താമരപ്പൂവിൽ മിന്നൽ പിണർ പതിച്ചതുപോലെ തോന്നും എന്നാണ് കവി സൂർദാസ് പറയുന്നത്. ടീച്ചർ, ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ? ചോദിക്കാം. ജസോദ फूली, क्या देखकर यशोदा खुश हुई? पुत्र का मुख। कृष्ण के दुधिये दांतों को देखने के लिए यशोदा ने किसको बुलाया? नंद को। किलकारी कौन करता है? कृष्ण। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा के कवि हैं? सगुण भक्ति काव्य के। मेरे लाल पद में वर्णित भाव क्या है? वात्सल्य। आप कुछ समानार्थी शब्द सुनिए. तनक छोटा, सुधी होश, दंती दांत, सुत पुत्र, तनु युवती, बीजू बिजली, चितवन दृष्टि, अखाई संतुष्ट हुई. ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലോ. जसोदा फूली, माता यशोदा क्यों खुश हुई? अपने बेटे कृष्ण का मुख देखकर माता यशोदा बहुत खुश हुई. हर्षित देखी दूत की दंतियां, प्रेम मग्न तनु की सुधि फूली. माता यशोदा अपने को क्यों भूल गई? श्री कृष्ण के छोटे छोटे दूध के दांत देखकर हर्षातिरेक से यशोदा अपने आप को भूल गई. यशोदा नंद को बुलाकर क्या देखने को कहती है? यशोदा नंद को बुलाकर कृष्ण का सुंदर सुखदायी रूप देखने को कहती है. नंद के मुख और चितवन खुशी से भर गए. क्यों? यशोदा ने नयन सुख की बातें की. ये सुनकर नंद के मुख और चितवन खुशी से भर गए. कमल पर बीज जमाए, यहाँ तात्पर्य क्या है? किलकारी करने वाले कृष्ण के दांतों को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल पुष्प पर बिजली जम गई हो. ഈ പദം തന്നിട്ട് ബാലലീലയെ കുറിച്ച് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പതുക്കെ ആസ്വാദൻ ടിപ്പണി ലിഖേ. മാതൃഭൂമി കവിതയിൽ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ മാതൃകയിൽ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതുമല്ലോ. ഈ പദത്തിൽ നിന്നും സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താലാപം എഴുതാനും ചോദിക്കാം. ചോദ്യം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. अपने बेटे का मुख देखकर यशोदा खुश हुई.
बेटे का सुंदर सुखदायी रूप देखने के लिए यशोदा नंद को बुलाती है। दोनों के बीच का वार्तालाप तैयार करे। पुत्र का सुंदर सुखदायी रूप, दूत के दांत, ബാലകൃഷ്ണ അനുപം സൗന്ദര്യം. അതുപോലെ ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് ആശയം എഴുതാനും വ്യാഖ്യ എഴുതാനും ചോദിക്കാം. കവി പരിചയ ദേക്കർ ഭാവലിക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. ഈ പദത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതുവാനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഭാവാർത്ഥം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടാലോ? भावार्थ लिखते समय किन किन बातों की ओर ध्यान देना है, सुनिए. कवि का परिचय, काव्यधारा और रचनाकाल की सूचना, पद का सार या भाव, अपने दृष्टिकोण से पद का विश्लेषण. ആദ്യം കവിയെക്കുറിച്ച് എഴുതണം. കവിയെക്കുറിച്ച് എന്തെഴുതും? सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं. സൂർദാസ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ കവിയായിരുന്നു? भक्तिकाल की सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं. സൂർദാസിന്റെ ഇഷ്ടദൈവമാരായിരുന്നു? कृष्ण. അപ്പോൾ സൂർദാസ് കൃഷ്ണഭക്ത് കവി ഹെ എന്നെഴുതും, അല്ലേ ടീച്ചർ? अदे ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ വർണ്ണിച്ചത്? ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है. ഈ പദത്തിന്റെ മുഖ്യ ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? यशोदा का खुश होना, नंद से नयन सुख की बातें करना, कृष्ण के दुधिये दांतों की तुलना. അവസാനം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് പദത്തെ വിശകലനം ചെയ്യണം. അതിലെന്തൊക്കെ എഴുതണം? वात्सल्य, बचपन, सूरदास द्वारा कृष्ण रूप का सुंदर वर्णन. ഈ പദത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ വേറൊരു രൂപത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? കൃഷ്ണന്റെ പല പേരുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഏതൊക്കെയാ? വെണ്ണക്കള്ളൻ, ഗോപികമാരുടെ കണ്ണൻ, രാധയുടെ കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ വിവിധ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള കൃഷ്ണനെ നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? कृष्ण का मोहक रूप सबको पसंद है ना? आपको कृष्ण का कौन सा रूप पसंद है? गोपिकाओं का सगा? अच्छा, हम आपको कृष्ण का सुंदर रूप दिखाएंगे. हमारे साथ आप वृंदावन में चलिए. देखिए कृष्ण के साथ कौन कौन है. हाँ, गोपिकाएं. कृष्ण के चारों ओर कौन खड़ी है? हाँ, गोपिकाएं. अब हम सखा रूप का एक पद पढ़े. हे कान. जब ही बन मुरली श्रवण परी, चकित भई गोप कन्या, सब धाम काम बिसरी. कुल मर्याद वेद की आज्ञा, नेक गुना ही डरी. श्याम सिंधु सरिता ललनागन, जल की धरण धरी. सुतपति नेह भवन जन संगा, लज्जा नहीं करी. सूरदास प्रभु मन हरि लीन हो, नागर नवल हरी. बच्चों, हम अब इन पंक्तियों का भाव देखेंगे. जब मुरली का स्वर सुनाई पड़ा, तब गोपिकाएं चकित हुई और वे सब काम काज भूल गई. कुल की मर्यादा तथा धर्म ग्रंथों के अनुशासन से वे बिल्कुल नहीं डरी. सरिता रूपी गोपिकाएं कृष्ण रूपी सागर से जा मिली. तब गोपिकाओं ने अपने पुत्र और पति का स्नेह, करबार तथा लोकलाज की परवाह नहीं की. सूरदास कहते हैं कि चादुर कृष्ण नित्य नए नए तरीकों से गोपिकाओं का मन हर लेता है. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുരളീഗാനം കേട്ടപ്പോൾ ഗോപികമാർ അതിശയിക്കുകയും അതിൽ ലയിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ജോലികളെല്ലാം മറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. അവർ തങ്ങളുടെ കുലമഹിമയെയും ധാർമ്മികമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ഒട്ടും ഭയപ്പെട്ടില്ല. ഗോപികമാർ അവരുടെ മക്കളോടും ഭർത്താക്കന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹം മറക്കുന്നു. അതുപോലെ കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ചിന്ത കൂടാതെ കൃഷ്ണനാകുന്ന സാഗരത്തിൽ നദികളായി ഒഴുകിച്ചേരുന്നു. കൗശലക്കാരനായ കൃഷ്ണൻ പുതിയ പുതിയ ലീലകൾ കൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ മനം കവർന്നെടുക്കുന്നു. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണനോടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പ്രേമത്തെ സൂർദാസ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പദത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഹേ കാൻ പദ് കാ ഭാവ് ക്യാ ഹേ? प्रेम. हे कान किसका पद है? सूरदास का. हे कान्ह में किसके पवित्र प्रेम का चित्रण है? गोपिकाओं के. मुरली न सुनकर कौन चकित हुई? गोपिकाएं. फूल गई का समानार्थी शब्द क्या है?
बिसरी। ललनागन कौन है? गोपिकाएं। चतुर कृष्ण गोपिकाओं का क्या चुरा लिया? मन चुरा लिया। गोपिकाओं के कान पर क्या सुनाई पड़ा? मुरलीनाथ सुनाई पड़ा। अब आप कुछ समानार्थी शब्द सुनिए। नया नवल, प्रवाह ढरने, सागर सिंधु, चतुर नागर, भूल गई बिसरी, ललनागन गोपिकाएं, सुनाई ശ്രവൻ, നദി സരിത। മറ്റ് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. गोपिकाएं किन किन बातों से न डरी? कुल मर्यादा और वेद के अनुशासन से नहीं डरी. गोपिकाएं कब अपने को भूलकर दौड़ी? जब वन से मुरली का मीठा सुर सुनाई पड़ा तब गोपिकाएं अपने को भूलकर दौड़ी. मुरली न सुनकर गोपिकाएं क्या भूल गई? मुरली न सुनकर गोपिकाएं सब काम दाम भूल गई. गोपिकाओं ने किन किन बातों की परवाह नहीं की? अपने कुल की मर्यादा तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञा आदि बातों की परवाह नहीं की. कृष्ण किस प्रकार गोपिकाओं का मन हार लेते हैं? चतुर कृष्ण नित्य नए नए तरीके से गोपिकाओं के मन को हर लेता है. ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് കവി പരിചയ ദേക്കർ ഭാവലിക്കെ, ആശയലിക്കെ और വ്യാഖ്യാ കരെ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഇവയുടെ ഉത്തരം ആശയ വ്യക്തതയോടുകൂടി എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭാഷണം എഴുതാനുള്ള ചോദ്യവും ഉണ്ടാകും. ചോദ്യം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. मुरली की ध्वनि में लीन प्रणयातुर दो गोपिकाओं के बीच होने वाली बातचीत लिखे. सहायक संगीत. मुरली की ध्वनि की मधुरिमा, कृष्ण के प्रति अनुराग, अपने को भूल जाना. സംഭാഷണം എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം സംഭാഷണം എഴുതേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. അടുത്ത പാഠം ദോസ്തി. അപ്പോ ഫിലിം പസന്ദ് ഹേ നാ? നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളിലെ സിനിമകളാണ് കാണാറുള്ളത്? മലയാളം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ് അങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ? आपको फिल्मी गीत पसंद है ना? ഫിലിമി ഗീത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് ശാന്തിയും സുഖവും കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ? ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രചാരണത്തിന് വേഗത കൂട്ടുന്നതിൽ ഹിന്ദി സിനിമാ പാട്ടുകൾക്ക് സവിശേഷ സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴയ ഒരു എവർഗ്രീൻ ഹിന്ദി പാട്ടൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ. हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. मेरी जीत तेरी हार मेरी हार सुनिए मेरे यार. तेरा गम मेरी जान तेरी जान ऐसा अपना प्यार. जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे. जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे. सबसे दुश्मनी ये दोस्ती. ടീച്ചർ, ഇത് ഏത് സിനിമയിലെ ഗാനമാണ്? भारत की सर्वकालिक सुंदर फिल्म है शोले. शोले में कई सुंदर गीत है. उनमें से एक गीत का परिचय पाया. गीत क्या था? हाँ, दोस्ती. ആനന്ദ് ബക്ഷി എഴുതി R.D. ബർമൻ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച് കിഷോർ കുമാറും മന്നാടയും ചേർന്ന് പാടിയ ഗാനമാണ് ദോസ്തി. आपने ये फिल्म देखी है? कुछ लोगों ने ये फिल्म देखी होगी. हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में हिंदी को आम जनता तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मी गीतों की अपनी भूमिका है. इस गीत का भाव क्या है? हाँ, दोस्ती. ഈ വരികളുടെ ആശയം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. दोस्ती दुनिया का सबसे पवित्र रिश्तों में एक है. हम दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे. चाहे हमारी सांस रुक जाए पर हम दोस्ती का साथ नहीं छोड़ेंगे. दोस्तों की हार जीत, उनका सुख दुख सब एक है. एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है और सबसे दुश्मनी भी ले सकता है. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൃഢമായ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചങ്ങാത്തം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചങ്ങാതികളെയും ചങ്ങാത്തത്തെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ആപത്തിലും കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കൈവെടിയില്ല. ചങ്ങാതിയുടെ സുഖദുഃഖവും ജയപരാജയവും ഒന്നാണ്. തന്റെ ചങ്ങാതിക്ക് വേണ്ടി നാം ജീവൻ പോലും പണയം വെക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ശത്രുത ഏറ്റെടുക്കും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകെട്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒറ്റ വാക്കിലോ ഒരു സെന്റൻസിലോ ഉള്ള ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം. दोस्ती किस विधा की रचना है? फिल्मी गीत. दोस्ती के रचयिता कौन है? आनंद बख्शी. दोस्ती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? मित्रता. മറ്റേതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം? अपने यार को दोस्त क्या सुनाता है? दोस्तों की हार जीत सब एक है. दोस्त क्या कहते हैं? हम दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे हमारी सांस रुक जाए, पर हम दोस्तों का साथ नहीं छोड़ेंगे. നമുക്കിനി അടുത്ത വരികളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखो दो नहीं. हो जुदा या खफा ये खुदा है दुआ, ऐसा हो नहीं. खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है. खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी. ഈ വരികളുടെ ഭാവം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ? अपनी पक्की दोस्ती के बारे में दोस्त कहते हैं कि लोगों को तो हम दो नजर आते हैं, लेकिन असल में हम एक हैं, यानी कि हम दो नहीं. दोस्त ईश्वर से मांगते हैं कि वे एक दूसरे से जुदा न हो और वे एक दूसरे के प्रति खफा न हो. दोस्त चाहते हैं कि खाने पीने में भी वे साथ रहें और जीने मरने में भी साथ रहें. ഈ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നത് പുറമേ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് രണ്ടായി തോന്നുമെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിണങ്ങാനോ വേർപിരിയാനോ പാടില്ല എന്നും അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിക്കാനായാലും മരിക്കാനായാലും ജീവിക്കാനായാലും ഈ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. अब समानार्थी शब्द सुने. दुख गम, दृष्टि नजर, अलग जुदा, क्रोध खफा, ईश्वर खुदा, आशीर्वाद दुआ. ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ न छोड़ेंगे. इन पंक्तियों के आधार पर दोस्ती के महत्व के बारे में अपना विचार प्रकट करें. ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഇനി കുറിപ്പ് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യവും ചോദിക്കാം. നമുക്ക് കുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ? विषय की प्रासंगिकता पर चर्चा की है, अपने दृष्टिकोण का समर्थन किया है, क्रमबद्धता है, निर्णय पर पहुंचा है. ഈ മൂല്യനിർണ്ണയ സൂചകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ. കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം. तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी. दोस्ती को बनाए रखने के लिए दोस्त संसार की दुश्मनी मोल लेने को भी तैयार है. इसके आधार पर दोस्ती के महत्व के बारे में टिप्पणी तैयार करें. ദോസ്തിയിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വാർത്താലാപ്. നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. हिंदी को लोकप्रिय बनाने में फिल्मों एवं फिल्मी गीतों का विशेष योगदान रहा है. इस पर चर्चा करते हुए दो मित्रों के बीच का संभावित वार्तालाप तैयार करें. सहाय संगीत सुनिए. फिल्मों में एवं फिल्मी गीतों का प्रभाव, हिंदी के प्रति रुचि, ഭാഷാ का प्रचार एवं प्रसार. വാർത്താലാപ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഓർമ്മിക്കണേ. ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പരസ്യം തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപൻ തയ്യാർ കരേ. പരസ്യം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടാലോ? आकर्षक भाषा का प्रयोग है, मुहावरेदार नारेबाजी शैली है, लाभ और गुणवत्ता का जिक्र है, रूपरेഖ ആകർഷക് है. പരസ്യം വളരെ ആകർഷകമായിരിക്കണം. നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന കാര്യമാണ് പരസ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ധാരാളം പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ലേഖനം തയ്യാറാക്കുക. ലേഖനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടാലോ? भूमिका है, बिंदुओं को विकसित किया है, अपने मत का समर्थन किया है, उपसंहार है. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ലേഖനം തയ്യാറാക്കാൻ. ആമുഖം വേണം, തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിനെ വികസിപ്പിച്ചെഴുതണം, സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കണം, അവസാനം ഉപസംഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഇനി ലേഖനം എഴുതാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കിയാലോ. दोस्ती का महत्व विषय पर एक आलेख तैयार करें. सहाय संकेत. जीवन में दोस्ती का स्थान, दोस्ती के महत्व का वर्णन, सच्चे दोस्त, अच्छी मित्रता की आवश्यकता. ഇനി ലേഖനം എഴുതാമല്ലോ. കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് 6 പാഠഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മറ്റു പാഠഭാഗങ്ങളും നന്നായി പരിചയപ്പെടുമല്ലോ. നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷ എഴുതാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിജയാശംസകൾ. ധന്യവാദ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്.